Upajala Secondary Education Officer, Titash. Also present, Sergeant Akhtar, Academic Supervisor, Titash. Also present, the President of this program, our respectable and honorable Principal Sir, other teachers, also present, the directors of this college. Also present, my dear loving students, their guardians and the spectators, those who have heard my speech, please everybody receive my salutation. Assalamu alaikum. I'm very grateful and thankful to Almighty Allah who has given me a golden chance to say something in front of you. Beginning of my speech, I would like to introduce myself. This is Ali Asghar, an ex-student of Kumilla University. Now I'm working here as an English lecturer. I would like to thank my dear teachers and students for arranging such a mind-blowing program. Dear audience, I'm feel much proud for being a student, being a part of this college. I'm here about 8 months, but here the teachers and the students has a good bonding. Especially the principal sir, he is very energetic, dynamic, and very honest person who helps students and teachers to overcome all the obstacles. Dear audience, we know that the environment of the college is very amazing for girls students. If we can confirm that girls' education is very essential in this modern world to sustain. If we deprive this anyway, we have to suffer a lot. If a girl is educated, the country will be educated. If the country is educated, the development of a country is very easy. So for this reason, we have to be conscious about our girls' education. And for this reason, the Begum Ruqayya Girls School and College has taken a much opportunity for the girls. As a teacher, I would like suggest my students to be a good person, to be a good human being. For being a good student, you have to always remember a word or a definition about a good or ideal student. The student brilliant in study, good in nature, honest behavior, and honest in thought and obedience to his parents and teachers is an ideal student. And I hope you will always follow this definition. I hope you will work hard to build a good career for yourself, for your family, and your relatives, and overall our college. Thank you. I don't want to end my speech here. Everybody, please call for me. I also pray for you. Everybody, thank you for ending my speech. Assalamu alaikum. Thank you so much, MD Ali Asghar sir, for giving such an excellent speech for us. Dear ladies and gentlemen, I want to welcome all of you from Begum Ruqayya Girls School and College. Here is present our chief guest, Janab Sumaya Momin. Here is also present our special guest, MD Mohammad Mizanur Rahman Bhuiya, and also present here our special guest, Sergeant Akhtar. সকলে আমরা একসাথে জোরে করতালের মাধ্যমে আবারও অভিবাদন জানাবো এবং অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিচালকদের মধ্য থেকে বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অত্র বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সম্মানিত পরিচালক জনাব শাহজাহান মুন্সি। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন তিতাস উপজেলার কর্ণধার, তিতাস উপজেলার আলোকিত মানুষ জনাব সুমাইয়া মুমিন। উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভুইয়া, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, তিতাস কুমিল্লা। উপস্থিত আছেন জনাব সার্জিনা আক্তার, একাডেমিক সুপারভাইজার, তিতাস কুমিল্লা। উপস্থিত আছেন সভাপতি জনাব সেলিম সরকার। উপস্থিত আছেন অত্র কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব রোমেন সরকার সহ সামনে উপবিষ্ট আমার
শিক্ষার্থী এবং মায়েরা এবং সাংবাদিকবৃন্দ, প্রশাসনিক লোকবৃন্দ সকলকে আমার আন্তরিক সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আজকে এখানে আমি উপস্থিত হয়েছি, আসলে আমার যে কথা, এই স্কুলটি, এই কলেজটি একটি নবীন কলেজ ছিল। আজকে যেই প্রথম শিক্ষার্থীটা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে এই কলেজ থেকে চান্স পেয়েছে, সেই আলোকিত কন্যাটি আমার। এই কন্যাটি এই কলেজ থেকেই সাফল্যের সাথে পাশ করেছে, এইচএসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস তো মেধাবৃত্তি পেয়েছে। আসলে আমি এই কলেজে যখন এই শিক্ষার্থীটিকে, নবীন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করলাম, সে অষ্টম শ্রেণীতেও এ প্লাস, গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে, বৃত্তি পেয়েছে, এসএসসিতেও পেয়েছে। এমন একটা মেয়ে এখানে আমি ভর্তি করেছি, কিন্তু তখন শিক্ষক ছিল না। এমন রিস্ক নিয়ে আমি প্রতিষ্ঠানটিতে আমি ভর্তি করলাম। আমার বিশ্বাস ছিল এই মেয়েটি, এই কলেজের গন্তব্য আমার মেয়েটাই তৈরি করে দিবে ইনশাল্লাহ। এই কলেজের গন্তব্য সেই ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে যখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে গর্ব করে আমার মেয়েটি এই কলেজটির নামটি ওখানে উপস্থাপন করেছে, বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তিতাস উপজেলা। সেখানে অনেকেই আলোচনা করেছে যে এই তিতাস উপজেলা থেকে একটা নতুন উপজেলা আর নতুন একটা কলেজ থেকে এই মেয়েটি কিভাবে এখানে আসলো। আর সেটা হচ্ছে, যে পড়তে চায়, যে দাঁড়াতে চায়, তাকে আটকানোর ক্ষমতা আল্লাহর রহমতে, কারণ আল্লাহর রহমতে কারো থাকে না। কারণ যার উপরে আল্লাহর রহমতে, সেই আল্লাহর রহমতে যেখান থেকে হোক সেখান থেকে সে উঠে দাঁড়াতে পারে। সম্মানিত নবীন শিক্ষার্থীরা, আপনাদেরকে আমরা বলতে চাই, আপনাদের এখন সবকিছু আছে, অধ্যক্ষ আছে, আপনার টিচার আছে, প্রভাষক আছে, সব আপনাদের আছে। তো আপনারা এগিয়ে যাবেন, আপনারা সাহস রাখবেন। এই কলেজের যারা পরিচালক আছে, এই কলেজের যারা শিক্ষক আছে, এই কলেজের যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, সকলে আপনার এই নবীন শিক্ষার্থীদের পাশে আছে ইনশাল্লাহ। আজকে যে নবীন একটা শিক্ষার্থী যে বক্তব্য দিয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় এই কলেজের শিক্ষার্থীরা এই বাংলাদেশকে একদিন আলোকিত করবে, সেই প্রত্যাশা রেখে আমি সকলকে সালাম জানিয়ে এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মুন্সিকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ চমৎকার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। গর্বিত সন্তানের গর্বিত পিতা। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি অনেক সময় শ্রেণীকক্ষে একটি কথা বলার চেষ্টা করি। অনেক সময় অভিভাবক সন্তানকে গর্বিত করতে পারে, তাকে সম্মানিত করতে পারে। সময়ের পরিক্রমায় কিছু সময় সন্তান পিতামাতাকে গর্বিত করে, আনন্দিত করে এবং সম্মানিত করে। তেমন আলোকিত সন্তানের গর্বিত পিতা জনাব শাহজাহান মুন্সির জন্য জোরে করতালি চাই একটা। সম্মানিত সুধী, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে সিয়াম মাইকটা একটু চেক করো। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অত্র বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ, যার সুদৃঢ় পরিচালনায় এবং সুশৃঙ্খল ম্যানেজমেন্টের কারণে আমাদের সকল টিচার প্যানেল সহ আমাদের গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চমৎকারভাবে এগিয়ে চলছে, জনাব মোহাম্মদ রোমেন মিয়া বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের নবীনবরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা এবং অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সেলিম সরকার, সভাপতি বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব সুমাইয়া মোমিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিতাস, এবং বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভুইয়া, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তিতাস, এবং সার্জিনা আক্তার, একাডেমিক সুপারভাইজার
তিতাস, কুমিল্লা। আরো উপস্থিত আছেন সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষকগণ এবং আমার সম্পূর্ণভাবে আমি যাদের প্রতি প্লিজড, আমার প্রাণপ্রিয় স্টুডেন্টস, সকলকেই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই প্রোগ্রামটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি পাওয়া। আমাদের শিক্ষার সাথে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দরা, তারাই ওনারা আমাদের এই প্রোগ্রামে থেকে আমাদের স্পৃহাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার বক্তব্যে একটু ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দিতে চাই। বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ অত্র কিছু মেধাবী, সমাজে গ্রহণযোগ্য এবং ওয়েল এডুকেটেড পার্সন যারা, ওনারা চিন্তা করলেন যে 2021 সালে যে আমাদের মেয়েরা ভালো শিক্ষার জন্য ভালো একটি কলেজের সন্ধানে একটু দূরে যেতে হয়, ওদের জন্য একটু কষ্টকর হয়ে যায়। এখন আমার মেয়েরা যেন স্বাচ্ছন্দ্যে এবং একটি সেফ জায়গায় ভালো লেখাপড়া করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম বছরেই কলেজের মেয়েরা অনেক সাড়া দিয়েছে। আমি আপনাদের একটু জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের প্রথম বছরে প্রায় 82 জন স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে। প্রথম বছরে ওরা পরীক্ষা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ 100% পাস এবং 24 জন এ প্লাস পেয়েছে। আমার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট 24 জন স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছিল, সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে 24 জন থেকে 23 জনই এ প্লাস পেয়েছে, 2 জন গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে। এবং সাবিকুন নাহার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে চান্স পেয়েছে। আরো অন্যান্য যারা স্টুডেন্ট যারা এ প্লাস পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকেই অনার্স করতেছে, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, ইকোনমিক্স, ইংলিশ, কেমিস্ট্রি, জুলজি, বায়োলজি, বোটানি, এরকম ভালো ভালো সাবজেক্টগুলোতে আসলে ওরা অনার্স করতেছে। আমি আসলে আনন্দিত যে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্যটা থেকে আমরা সফল হতে পেরেছি। দ্বিতীয় বছর পরীক্ষা দিয়েও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের 100% পাস সহ 6 জন এ প্লাস পেয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম যে আরো এ প্লাস পাবে, কিন্তু ম্যাপিং এর কারণে হয়তোবা এই পর্যায়ে যেতে পারেনি। তো ইনশাল্লাহ আমি আশা করব যে আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের সুপরামর্শ যদি আমাদের সাথে থাকে, ইনশাল্লাহ আমরা সামনের দিকে আরো এগিয়ে যেতে পারবো। স্কুল শাখায় মেয়েরা আলহামদুলিল্লাহ তারা অনেকটাই তৎপর পড়ালেখার ব্যাপারে। আমরা এখনই ইউনিভার্সিটিতে যেমন ইনকোর্স, সেমিস্টার, টিউটোরিয়াল এগুলো থাকে, আমরা ইনপুট করেছি। আমাদের এখানে গার্লস গাইড, ইংলিশ স্পোকেন ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব সহ আমরা কন্টিনিউ করে থাকি, যেন ওদের লিডিং পাওয়ারটা বেড়ে যায়। তো আলহামদুলিল্লাহ, সর্বোপরি আমি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আমাদের শিক্ষকগণ অত্যন্ত পরিশ্রম করে থাকে, তো আপনাদের সহযোগিতা থাকলে আমরা সামনের দিকে আরো এগিয়ে যেতে পারবো। বিলিভ ইট অর নট, আমরা প্রথম বছরই পুরো তিতাস উপজেলা নয়, পুরো কুমিল্লা জেলায় যত প্রাইভেট কলেজ আছে এর মধ্যে থেকে ফার্স্ট হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। সম্পূর্ণই আপনাদের ব্লেসিং এর উপরে এটা নির্ভরশীল। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের সামনের পথ চলা যেন আরো সহজ হয়ে ওঠে, সেই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত সুধী, আমরা অতি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মূল্যবান আলোচনায় যাব।
সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব সুমাইয়া মমিন, অনারেবল নির্বাহী অফিসার তিতাস কুমিল্লা, ওনার দিক নির্দেশনায় আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এগিয়ে নিচ্ছি। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে বক্তব্য এবং মতামত প্রকাশ করার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের নবম শ্রেণীর কৃতি শিক্ষার্থী লামিয়া আক্তারের সম্মানিত বাবা জনাব নূরে আলম ভাইকে সংক্ষিপ্ত করে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিতি সম্মানিত মহোদয়গণ, উপস্থিত অভিভাবক, উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীরা, তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ যখন শুরু লগ্নতে শুরু হয়, ওই থেকে এ পর্যন্ত আমি এই মাঠে আছি, ইনশাল্লাহ থাকবো। তবে আমার কাছে এত আনন্দ লাগে স্কুলে আসলে, কালকে একটা স্কুলে প্রোগ্রাম হয়েছে, ওই স্কুলেও আসলে গেছি, এরকম ভাবে মন জুড়ায় না। জুড়ানোর কারণ হলো তারা ওইভাবে ওই শৃঙ্খলা সম্মতি বা যেভাবে স্কুলটা চালানোর দরকার সেভাবে চালাতে পারছে না। তাই বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের যত শিক্ষার্থী আছে তাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আরো ওদের ভবিষ্যতে আরো যে সুন্দর উজ্জ্বল নক্ষত্র তৈরি করা যায় সেই আশাবাদী আমি তাদের কাছে। আর যারা এই স্কুল পরিচালনা করাইতেছেন তাদেরও আমি আমার অন্তরস্থ থেকে সালাম জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। আসলে স্কুল একটা এমন জিনিস যেখানে ছাত্রছাত্রীরা এলে আনন্দ পায়, সেখানে পড়ার উৎসাহ তাদের জাগায়। যেখানে অতিরিক্ত শাসন হইয়া যায় ওইখান থেকেই ছাত্রছাত্রী বেদনা হইয়া পিছে ফিরে যায়। যে জন্য সবসময় ছাত্রছাত্রীদের সাথে এরকম একটা আচরণ করবেন যারা তারা বাবা মা ভাই বোন সবাইকে ফেলে স্কুলে আসতে আগ্রহ হয়। এই কথাটা আমি সবসময় তাদেরকে বলে আসছি এবং এখনো বলি। আরেকটু কথা বলতে হয় অভিভাবকদের কেন্দ্র করে, যে আসলে আপনাদের মেয়েরা এই স্কুলে আসে, কলেজে আসে, প্রত্যেকটা বাবা মার মেয়েদের খোঁজ রাখা দরকার। আসলে সেই স্কুলে আসে কি আসে না। আসলে এমনও দেখি এই ক্লাস চলাকালীন কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে বাইরে ঘুরে বা স্কুলের নাম দিয়ে স্কুলে আসে নাই। আমার গ্রামের দুইটা মেয়ের আমি দেখছি, কিন্তু আসলে আমি তদন্ত করে দেখছি স্কুলে আসে নাই। তাই আমি কথা বলবো, অভিভাবকরা বেশ করে আসলে মনে করবেন না যে স্কুলে চলে আসছে। শিক্ষকদের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখবেন, শিক্ষককে তালাশ করবেন যে আমার ছাত্ররা মেয়েটা স্কুলে গিয়েছে কিনা। তাইলে আপনার মেয়ে স্বাবলম্বী হতে পারবে, শিক্ষিত হতে পারবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত সুধী, সুপ্রিয় উপস্থিতি, অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি পত্র বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সম্মানিত পরিচালক এবং আমাদের পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সেলিম সরকার বক্তব্য নিয়ে আসছেন। বেগম রোকেয়া কলেজ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 2024 সালের নবীনবরণ অনুষ্ঠান এবং অভিভাবক সমাবেশে সম্মানিত প্রধান অতিথি সুমাইয়া মমিন, নির্বাহী অফিসার তিতাস উপজেলা কুমিল্লা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত আছেন সাজিনা আক্তার, একাডেমিক সুপারভাইজার তিতাস কুমিল্লা। আমি অত্র স্কুলের কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা সত্যি শিক্ষা বান্ধব, আপনারা আমাদের এই কলেজে পদার্পণ করেছেন আমাদের ছাত্রীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। সত্যি আমরা ভাগ্যবান যে সকল শিক্ষা অফিসার, সকল নির্বাহী যিনি উপজেলায় থাকেন, বিভিন্ন ব্যস্ততা আমরা জানি, অনেক ব্যস্ততার পরও আজকে যারা আমাদেরকে এই মূল্যবান সময়টুকু দিয়েছেন, আমি মনে করি এটা একমাত্র উদ্দেশ্য
আমাদের ছাত্রীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। ইনশাল্লাহ আমাদের ছাত্রীরা যেই উৎসাহ উদ্দীপনায় তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, এই আজকের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি যারা উপস্থিত হয়েছেন, আমি মনে করি সামনে এর গতি আরও বাড়বে ইনশাল্লাহ। এবং ছাত্রীরাও খুব উজ্জীবিত যে আজকে গতকালকে আমি এসেছিলাম কলেজে, তারা যে বিভিন্ন পারফরমেন্স করছে, বিভিন্ন নাটিকা, বিভিন্ন নৃত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমি দেখেছি, তারা সারাদিন কষ্ট করেছে এবং তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ ছিল। প্রায় 50 জন মেয়ে আমি গতকাল দেখেছি, সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল। এটা একমাত্র উদ্দেশ্য যে আমাদের ম্যাডাম আসবেন, ম্যাডামকে কীভাবে খুশি করা যায়। সত্যি ম্যাডাম আপনি হয়তো জানেন না, যেহেতু নতুন আমাদের এই এলাকায় এসেছেন, যে এখানের প্রত্যন্ত এলাকার এখানে মেয়ে বিশেষ করে আর্থিকভাবে অনেকেই অত সমৃদ্ধ নয়। ইনশাল্লাহ আমরা যারা পরিচালনা করেছি তারা আমরা ওই দিকটাও বিবেচনা করছি, যারা মেধাবী তাদেরকে আমরা আলাদা মূল্যায়ন করছি, তাদেরকে আর্থিকভাবে আমরা বেতনের ক্ষেত্রেও আমরা কনসিডার করছি। ইনশাল্লাহ সামনে করে যাব। যারা পরিচালক বিধিকান্দি ইউনিয়নের এবং নারায়ণদিয়া উভয় ইউনিয়নের যারা সমাজে গ্রহণযোগ্য এবং শিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী, তাদেরকে নিয়ে আমরা এই বিদ্যালয়টি এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজটি আমরা স্থাপন করেছি। প্রথম বছর আমরা গার্জিয়ানদেরকে এবং অত্র এলাকাবাসীকে দেখিয়ে দিতে পেরেছি যে আসলে সত্যি আমাদের দ্বারা সম্ভব। এটা একমাত্র বিভিন্ন কারণ ছিল, গার্জিয়ান, প্রশাসন এবং সর্বস্তরের জনগণ আমাদেরকে সাহায্য করেছে, আমাদের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস রেখেছে। আমি ম্যাডামের কাছে কিছু আবদার রাখবো যে আমাদের যে ব্রিজটি, একটা দীর্ঘদিন কাজ আস্তে আস্তে চলছে, কিন্তু ম্যাডাম আপনি আমাদের অভিভাবক, যদি আপনি এটার দিকে দৃষ্টি দেন এই কাজটা দ্রুত হবে। আমাদের ছাত্রীদের জন্য আসা যাওয়ার খুব সমস্যা হচ্ছে, তারা খেয়া নৌকা পার হচ্ছে, টোটোলার দিয়ে আসছে, অনেকে ভয় পায়, গার্জিয়ানরাও উদ্বিগ্ন থাকে। আমি আশা করবো ম্যাডাম এই দিকটা আপনি অবশ্যই বিবেচনা করবেন এবং আপনার অধীনে কিছু শিক্ষা উপকরণ যদি থাকে, যেমন সায়েন্স ল্যাবের জন্য কম্পিউটার ল্যাব, সায়েন্সের প্র্যাকটিক্যালের জন্য বিভিন্ন উপকরণ আপনার মাধ্যমে যদি সম্ভব হয়, আমাদের মেয়েদেরকে অবশ্যই আমাদের দিকে দৃষ্টি রাখবেন, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করবেন। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমি আজকে ম্যাডামের এবং বিশেষ অতিথি যারা আছেন তাদের আমি বক্তব্য শুনবো এবং আমরা তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সামনে এগিয়ে যাব, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, চমৎকার।